बंधु माने आज मु आपणको तेजपत्रर एक एपरी उपाय विषय कहबाकू जाउछि जहा आपणकर समस्त मनोस्कामना को पूर्ण करि पारिबो। अर्थात आपण जदि निज जीवन रे धन चाहुछंती तेबे आपणकर सेही स्वप्न पूर्ण हेबो। जदि आपण निज जीवन रे सुख शांति चाहुछंती तेबे ताहा मध्य पूर्ण हेबो। एहा सहित आपणको गृह रे थिबा नकारात्मक शक्ति को मध्य एहा दूर करिदेबो। जदि आपणकर धनर आवश्यकता अछि एवं आपण धन चाहुछंती तेबे एहा आपणकर आवश्यकता को निश्चित भाବରେ पूर्ण करिबो। एवं जदि आपण चाहुछंती आपणकर समस्त मनोस्कामना गुड़िक पूर्ण हेउ, आपण जहा चाहुछंती ताहा आपणको प्राप्त हेउ। जेमिति कि जदि आपणकर विवाह रे विलंब हेउछि, आपणको चाकरी मिलि पारु नाही, जदि आपणकर व्यापार वाणिज्य रे आपणको क्षति सहिबाकू पडुछि तो आपणको व्यापार रे लाभ मध्य प्राप्त हेबो। आपणकर जे कोनोसी प्रकारर मनोस्कामना हेउ ताहा आपणकर पूर्ण हेबो। तेबे बंधु माने साधारणतः तेजपत्र समस्तक रोषेई घरे उपलब्ध थाए। आपण माने जानि रखिबा उचित जे तेजपत्र रे मां लक्ष्मीकर निवास होई थाए। अर्थात तेजपत्रर संबंध मां लक्ष्मीक सहित रही थाए। कारण तेजपत्रर बास्ना मां लक्ष्मी को आकर्षित करि थाए, अर्थात धन को आकर्षित करि थाए। तेबे बंधु माने आजिर भिडियो रे मु आपण माननकु तेजपत्रर जो उपाय विषय कहबाकू जाउछि ताहा अत्यंत सरल अटे एवं प्रत्येक दिन आपणको एही उपाय को पालन करिवार अछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपणको 4 रु 5टी उपाय विषय कहबाकू जाउछि। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि आपणको प्रत्येक दिन गोटिए लेखाए तेजपत्र जळाइबार अछि। तो प्रत्येक दिन संध्या समय आपण गोटे तेजपत्र जलांतु एवं सेथिरु धुआं बाहरे ताको आपण संपूर्ण घरे बुलांतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृह रे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक आपणको घरु बाहरी जाई थाए। एहा द्वारा आपणको गृह रे सुख समृद्धिर वृद्धि हेबो। मात्र मने रखिबे आपणको केवल गोटिए मात्र पत्र जळाइबार अछि। आपणको प्रत्येक दिन संध्या समय केवल गोटिए मात्र पत्र आपणको गृह रे जलाई तार धुआं को संपूर्ण घरे बुलाइबार अछि। तेबे आउ गोटिए कथा मने रखिबे जे आपण सेही पत्र को कोनोसी एक जगार जळाइबे, जेमिति कि कोनोसी प्लेट रे हेउ किंबा कोनोसी गिन्ना रे हेउ, किंतु आपण भूई उपरे पत्र को जळाइबे नाही। एवं पत्रटी जळी सारिला परे जे पाउंस बाहरिबो ताहाको आपण बाहरे नै उड़ाई देबे। द्वितीय उपायटी हेउछि जदि आपणको लागुछि जे आपणको गृह रे सर्वदा धनजनित समस्या लागि रहुछि, आपणको घरे सर्वदा पैसार अभाव देखा देउछि, आपणको पैसार बहुत आवश्यकता रहिछि, आपण केउठारे चाकरी करिसेंती किंबा व्यापार वाणिज्य करुछंती, मात्र सेथिरे भी आपणको आपणकर आवश्यकता अनुसार पैसा मिलि पारु नाही, तो आपण गोटे तेजपत्र नियंतु एवं देखिबे पत्रटी जेमिति संपूर्ण रूप रे निखुण थिबो, फटा किंबा चिरा होई नथिबो। तापरे सेही तेजपत्रटी को आपण निज पर्स रे रखंतु किंबा आपण जेउठारे निजर धन को संचित करिकि रखुछंती आपणकर लकर रे तेजपत्रटी को नै रखि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। मां लक्ष्मी आपणको घर को आकर्षित होई आसी थांती एवं आपणको गृह रे धनजनित समस्या धीरे धीरे दूर होई जाई थाए। आपणकर पर्स किंबा लकर केबे भी खाली होई न थाए। तृतीय उपायटी हेउछि जदि आपणको गृह रे किछि वास्तु दोष अछि किंबा आपणको गृह उपरे कोनोसी कला जादूर प्रभाव रहिछि, तो बंधु माने जो गृह उपरे कला जादूर प्रयोग होई थाए सेही गृह रे उन्नति रोकी ही जाई थाए एवं घरर सदस्य माननको नाना प्रकारर बेमारी होई थाए। जदि आपण डॉक्टर को पाखको जाई थांती तो रिपोर्ट रे सब किछि ठीक बाहरी थाए, परंतु आपणकर देह सर्वदा असुस्थ रही थाए। एवं जदि गृह रे कोनोसी प्रकार वास्तु दोष थाए तेबे ताहा प्रभाव रे मध्य एपरि होई थाए। तेबे एही सबु समस्या रो मुक्ति पाइबा पाई आपणको प्रत्येक दिन राति रे सोइबा पूर्वरु तेजपत्र सहित कर्पूर को जळाइबार अछि। प्रत्येक दिन सोइबा पूर्वरु जदि आपण गोटिए प्लेट रे गोटिए तेजपत्र एवं गोटिए कर्पूर को रखी जलांती एवं तार धुआं को घरे बुलांती तेबे एहा द्वारा आपणको गृह रे होइथिबा कला जादूर प्रभाव कम होई जाय थाए।
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ମନସ୍କାମନାକୁ, ଆମର କଥାକୁ, ଆମର ଭାବନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତେଜପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଖୁଣ ତେଜପତ୍ରଟିଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରର ତେଜପତ୍ରଟିଏ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲାଲ ପେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ବାଟ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନ ହେଉଛି। ମୋ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଏହା ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାବିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ତେଜପତ୍ରକୁ କର୍ପୂର ସହିତ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଜପତ୍ରରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହିପରି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବେ। ତାପରେ ସେହିପରି କର୍ପୂର ସହିତ ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ଜଳାଇ ତାର ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଟେନସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ମସଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର। ତେଜପତ୍ର ନା କେବଳ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ବରଂ ଏହାର ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି, ଗୃହରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଗତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରର ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ 5ଟି ତେଜପତ୍ର ଏବଂ 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକାଠି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଜଳାଇଲା ପରେ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ତାକୁ ଆପଣ ସାରା ଘର ସାରା ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ଯଦି ଘର ସାରା ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି, ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଗୃହରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ତେଜପତ୍ର ରଖି ଶୁଅନ୍ତି, ତ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ, ପଇସାଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେଉଛି, ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରର ଉପାୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏହି ତେଜପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ କେବେ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏପରି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣ ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ବି ଜାଗାରୁ ତାହା ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥିବ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଲେଖି ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନଜର ଦୋଷର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ 7ଟି ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ବାର ଆପଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘର ବାହାରେ ଥିବା କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ପତ୍ରକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଉପରୁ ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବା ପାଇଁ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2ଟି ତେଜପତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।